संवाद क्षेत्र में आजिकल सांबादिक आम बेले पैसा नाला आम बेले निशा थिला आज सांबादिक कहले लोक कह ये गोटा निहाती से प्रकार लोक हो चांदा निए सरकार पछर गोड़ाए सरकार पे लेखे सरकारी क्वार्टर निए सरकारी सुविधा दिए मो ए क्षेत्र में ना मो जीवन क्या ब्लाकमेल करेनि टंकाटे क्या नहीं मु 77 मसीह आज पर्यंत जिते एमएलए होती एमपी होती मंत्री होती ये प्रकाश देखिए से कहीं छात्री हाथ रखी कहीपर श्रीराम दास को टंकाई देचु श्रीराम दास आसी कही बदली कर कैंसल कर कि श्रीराम दास कही तोर फाइल मो पाखे अच्छी तू एतेटा जगह किणुचु भुवनेश्वर तो पिला या बेपार करू या फाइल करके नौचु मत पैसा दे 50 वर्ष इतिहास हमारे ओडिशा राजनीति इतिहास अति पाखर देखी से समय राजनीति और आज राजनीति आ भर कौन फरक रही आकाश पाताल तफात मो मात्र 1000 टंकार काउनसिलर रही मुझे विधायक में ठिया हेली मु विजु बाबू को प्रतिनिधि थी रवि राय को प्रतिनिधि थी इंडिपेंडेंट लड़िली वेद प्रकाश अग्रवाल विरुद्ध से पैसा दवा नाला पैसा लड़ाई चलती तो पैसा लड़ाई चलती पैसा ना तुम टिकेट पाइबनी पॉलिटिकल पार्टी टिकेट पाइबा टंका खर्च कर आगे टिकेट आनल तापर तुम हाथ में किसी गुंडा पिला को रख किसी कुकुड़ा दब किसी मद दब किसी लोक मान मोटरसाइकेल कार तेल पकड़ तापर तुम विधायक हम विधायक है पुणी तुम चाहिए तुम 2-4 पीढ़ी पैसा रखा से पिला जो मान तुम नहीं बुलूब से तुम बेले बेले माँ भूण नहीं सुधुवे टॉयलेट कर आर गोटे परिवर्तन दरकार बोली आप अनुभव करुँच कि देखो समस्ते चाहती परिवर्तन किंतु कई चाहती परिवर्तन हो जो मैंने चाहती परिवर्तन हो से माने सब 30टा जिलार गाँ गहली बसी ये आलोचना आम कर संभव नुह आम जो देखा ओडिशार मंत्रिमंडल विभिन्न समय 90 भाग अयोग्य लेखि जानी ना सेक्रेटरी मैंने नचाती एमती जड़े 2 जन मंत्री अच्छे जो सेक्रेटरी के नचाती जो दल पछरे हावा थाए से दल गोटा टॉम डिक हेरी जे टिकेट पाइले जीतीज वर्तमान सरकार बहुत से भाई लोक एमएलए होती जो चीफ सेक्रेटरी कहले तमें तुम विभाग किए प्रकृत में काम करूना तालिका दियो गोटे भी सचिव कौन से डिपार्टमेंट गोटे लोक को पाइले ये लोक अयोग्य नमस्कार दर्शक बंधु रिपोर्ट ओडिशार आज अध्याय को मु राकेश महांती आपको स्वागत करुच्ची। आज आम गहन अच्छा श्रीराम दास तांकर परिचय समस्त को जना जड़े वरिष्ठ सांबादिक श्रमिक नेता राजनेता कवि लेखक गाल्पिक एवं सर्वोपरि जन समाजसेवी विभिन्न क्षेत्र में राज्य हो जिले हो स्थानीय समस्या हो जिते जहाँ कि आलोचना होती से तांकर मतामत को एते स्पष्ट भाव उपस्थापित करती जहाँ आम समस्त को आनंदित करिथाए आमोदित करिथाए एवं राज्य सरकार व्यवस्था नेता दल समस्त को दिग्दर्शन देता है। सेमित एक व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा कहले अत्युक्ति हम ना आजिकल जुग देखा मिले ना बेले बेले से आलोचना माध्यम कहते जे आम जो प्रश्न पचारू सांबादिक हिसाब से आम प्रश्न पचारू श्रीराम भाई आप कौन राजनीति करुँच श्रमिकता होती कविता लिखिं गप लिखुं कौन आप व्हाट आर यू आई एम नथिंग मु किछि नुहे मु गोटे मनीष ए समाज मते तैयारी करिछि ईश्वर मते तैयारी करिसेंती समाज सेवा करिया पे ईश्वर को सेवा करिया पे सेमित मनीष को आज आमे आम स्टूडियो निमंत्रण करिछु आलोचना करिबा तांको दृष्टिकोण तांकर आगामी दिन कार्यक्रम एवं सांप्रतिक व्यवस्था को बदलैबारे आम समाज आम युव समाज आम परवर्ती पीढ़ी कौन करें से कथा सी आमको दिग्दर्शन देवे। श्रीराम भाई नमस्कार। नमस्कार श्रीराम भाई आपणकर जीवन में आप सांबादिकता ठार आरंभ करी राजनेता हेले श्रमिक नेता हेले कविता लिखिले गप लिखिले उपन्यास लिखिले विदेश गले पाठ पढ़ेले स्पिरिचुअल एजुकेशन भी दे लोक ये सब भितर आप कौन स्पेशलाइजेशन कले
କୋଉଥିରେ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ଭାବିବେ ଆପଣ ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ କୋଉଥିରେ ଅଛି ନା ସବୁଥିରେ ଅଛି? ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଜୀବନର ସବୁ ବିଭବ ସବୁ ସ୍ତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଜଣେ ମଣିଷ ପୁଅ ଥାଏ, ଭାଇ ହେଇଥାଏ, ବାପା ହୁଏ, ସ୍ୱାମୀ ହୁଏ, ପ୍ରେମିକ ହୁଏ। ଗୋଟେ ମଣିଷ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସେ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଥାଏ, ଯୁବକ ଥିଲାବେଳେ ବିପ୍ଳବ କରିବ, କବିତା ଲେଖିବ, ନୂଆ କିଛି କରିବ, ଇଏ ଆଗ୍ରହ ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ଥାଏ। କେବଳ ମୋର ନୁହଁ, ସବୁ ଯୁବକମାନଙ୍କର। ସେ ପିଢ଼ିଟା ହେଉଛି ମୂଳଦୁଆ ପକାଇବାର ପିଢ଼ି। ଯଦି ଗୋଟେ ମଣିଷ ହୁରୁଳି ଯାଏ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ, ତାର ବିବିଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସେ ଯାଏ, କେବଳ ଅନୁଭୂତି ଆଣିବ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଣିବ, ତାହେଲେ ସେ କହିପାରିବନି ପ୍ରକୃତରେ କାହିଁକି ସେ ଗଲା, କ'ଣ ସେ ପାଇଲା, କ'ଣ ସେ ହରେଇଲା। ଜଣେ ଲୋକକୁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦର୍ଶନ ଛାତ୍ର ସବୁ ପ୍ରକାର ଦର୍ଶନ ପଢ଼ିବ। ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ପଚାରିବି ଆପଣ ଜୀବିକା କ'ଣ? ଜୀବିକା ତ ହେଉଛି ପେଶା। ପେଶା ହେଉଛି ଲେଖିବା। ସାମ୍ବାଦିକ ହେଲେ ଲେଖିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଦିଏ, ନା ଆପଣ ସେ ଜୀବିକା ସାମ୍ବାଦିକତା ପେଶାରେ ହିଁ ଆପଣ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସାମ୍ବାଦିକତା ସେଇଥିରୁ ପେଶା- ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକତା ପେଶା। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ନା ସେଇଥିରୁ ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି, ନାଇଁ, ସେଇଥିରୁ ଜଣେ ସଂସାର ପାଠ କରିଛନ୍ତି? ପଢ଼େଇବା, ଯଦି ମୁଁ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ ଖୋଲିବି ତାହେଲେ ବଡ଼ ପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ। ଅନେକ ସମୟରେ ବହୁତ ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କିଏ ଲେଖା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଲେଖିବ, ସେ ତୁମକୁ ଅର୍ଥ ଦେବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଦେବ, ସେ ଅର୍ଥ ଦେବେ। ତ ପଢ଼େଇବା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ନିଶା। ବେଳେବେଳେ ତୁମେ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼େଇଲେ ବି ସେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପଇସା ଦେବେ। ଆଉ ସମ୍ବାଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜିକାଲି ସାମ୍ବାଦିକ, ଆମ ବେଳେ ପଇସା ନଥିଲା, ଆମ ବେଳେ ନିଶା ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ବାଦିକତାର ଇତିହାସ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲେଖା ହାବରସାକ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ପକାଇ କଲମ ନେଇ ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲୁଥିଲେ ଏବଂ ଖବର ଦେଉଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁଟା ଆସିଲା, ପେଶା ଅଧା, ନିଶା ଅଧା। ତାପରେ ସାମ୍ବାଦିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସାମ୍ବାଦିକତାକୁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ସେଇଠୁ ପେଶା ସାମ୍ବାଦିକତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ କହିଲେ ଲୋକ କହିବ ଏ ଗୋଟେ ନିହାତି ସେଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ହେଇଥିବ ଯେ ଚାନ୍ଦା ନିଏ, ସରକାର ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଏ, ସରକାର ପାଇଁ ଲେଖେ, ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ନିଏ, ସରକାରୀ ସୁବିଧା ନିଏ। କିମ୍ବା ଯଦି ତୁମେ ବାଇଟ୍ କରିନା, ତୁମର ଦାନ୍ତ ନାହିଁ, ତୁମେ ଯଦି କାହାକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇନା, ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିନା, ତାହେଲେ ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକ ତାହେଲେ ନୁହଁ। ତୁମେ ସାମ୍ବାଦିକ ନୁହଁ। ମୁଁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନରେ କାହାଠୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିନି, ଟଙ୍କାଟିଏ କାହାଠୁ ନେଇନି। ମୁଁ 77 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ MLA ହେଇଛନ୍ତି, MP ହେଇଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାଶ ଦେଖିବେ, ସେମାନେ କେହି ଛାତିରେ ହାତ ରଖି କହିପାରିବେନି ଶ୍ରୀରାମ ଦାସକୁ ଟଙ୍କାଏ ଦେଇଛୁ। ଶ୍ରୀରାମ ଦାସ ଆସି କହିଛି ବଦଳି କର, କ୍ୟାନସଲ୍ କର। କି ଶ୍ରୀରାମ ଦାସ କହିଛି ତୋର ଫାଇଲ୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ତୁ ଏତେଟା ଜାଗା କିଣୁଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ତୋ ପିଲା ଏହା ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ତୁ ଏହା ଫାଇଲ୍ କରିକି ନେଉଛୁ, ମୋତେ ପଇସା ଦେ। ଏ ସାମ୍ବାଦିକତା ମୁଁ ଆପଣ ସଂସାର କଲେ କେମିତି? ପଇସା ତ ରୋଜଗାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସମ୍ବାଦ ମୋ ସଂସାର ଭାରି କଷ୍ଟରେ ଚାଲିଥିଲା। କାହିଁକି? ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକତା କେବଳ କରୁନଥିଲି, ତା ସହିତ ମୁଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କାଉନସିଲର ଥିଲି, ଆରସିଏମ୍ଏସ୍ର ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲି, ଓଡ଼ିଶାର 5-6ଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନରେ ଥିଲି, ବଳଦେବଜୀଉ ପାୱାର ଲୁମ୍ ୟୁନିୟନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲି, ଉଠା ଜଳସେଚନ ରାଜ୍ୟ ଫେଡେରେସନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲି। ଏସବୁ ପ୍ରକାର ବିଭକ୍ତିକରଣ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସବୁଠୁ ରୋଜଗାର ମିଳୁଥିଲା? ସବୁଠୁ ନା, ରୋଜଗାର ମୋତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ମିଳୁଥିଲା, ମୋ ବାପାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଆଉ ମୋ ପିଲା 3ଟା ପୁଅ, ଗୋଟେ ଝିଅ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଛି ମୁଁ 2ଟା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ କରି। ମୁଁ ଜମି ବିକିଛି। ରାଜନୀତି ନିଶାରେ ମୁଁ 42 ବର୍ଷ ତଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଲଢ଼ିଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ। ମୋ ୱାଇଫର ସବୁ ଗହଣା ନେଇକି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଦେଲି, ଉଠେଇ ପାରିଲିନି। ରେକର୍ଡ ଇଜ୍ ଦେୟାର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ, କେବେ ମଣିଷ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଆରମ୍ଭ କରି ଜୀବନ ସେଠି ପହଞ୍ଚିପାରେ ନା, ବହୁତ କମ୍ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁମାନେ IAS IPS ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା IAS ହେବା, ନା ହଉ ହେଇଗଲେ।
ଯେଉଁମାନେ ସାହିତ୍ୟିକ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖା ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେ କହିବେ କି ଆମେ ଉପନ୍ୟାସରେ ଏହା ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବାକୁ କରିଥିଲୁ, ନାଁ ପାଇବାକୁ ଆଉ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ, ଆମର ସବୁ ମାଗାଜିନରେ ଛାଇଯିବାକୁ, ଏହା ସେ କହିଥିଲେ ଆରମ୍ଭରୁ ନାହିଁ, କହିନଥିବେ। କାହିଁକି ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀରାମ ଦାସ ହେବ? ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ମୋ ବାପା ପଣ୍ଡିତ ବାଞ୍ଛାନିଧି ଦାସଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବି? ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଜନ୍ମ ହେବି? ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମୋର ପତ୍ନୀ ହେବେ? ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲି ମୋ ପୁଅମାନେ ଏଇମାନେ ଯେଉଁ 3 ପୁଅ 1 ଝିଅ ଏଇମାନେ ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିବେ? ଯଦି ମୁଁ ଆଗରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ମୋତେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ କର, କୋଟିପତି ଘରେ ଜନ୍ମ କର, ରାଜନୀତି ନେତା ଘରେ ଜନ୍ମ କର। ନା, ମଣିଷ କେବେ ନିଜ ଫରମାସରେ କିଛି କରିପାରେ ନା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋର ବହୁତ ଥିଲା, ଅଧ୍ୟାପକ ହେବାର ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ କଲି, ଓକିଲାତି କରିବାର ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ କଲି, ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ କଲି, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଡାଇଭରସିଫିକେସନ ରହିଛି। ଯୁବବାଣୀ କଲି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓରେ। এই ডাইভরসিফিকেশন কথাটা কাହିଁ আপনার মন ভিতরে সবুলে আসে? আজ গোটে কথা চেঞ্জ করে দেউথিবে। ଏଇଥିପାଇଁ ରାକେଶ, ଜୀବନ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ମୋର ଆୟୁଷ। ମୁଁ ନିଜେ କବିତା ଲେଖିବି ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିବି। ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଭିତରେ କବିତା ଲେଖିବାର ସେ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ମୋତେ ବହୁତ କବିତା ଲେଖିଲା ପରେ 1, 2, 5, 10ଟା ମିଳିବ। ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଲି, ଗପ ବି ଲେଖିଛି, ପ୍ରବନ୍ଧ ବେଶୀ ବାହାରିଛି, କଲମ ବେଶୀ ବାହାରିଛି, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲେଖିବାକୁ ଚାହିଁବା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କେବଳ ମୁଁ କବିତା ଲେଖୁଛି, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଲେଖିବିନି। ଗୋଟିଏ ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛି, ଆଉ କେଉଁ ଧାରାକୁ ଯିବିନି। ତ ଏ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ତୁମେ ତୁମର ଅନୁଭୂତି ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ଆପଣ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଜି? ଠିକ୍ ଭୁଲ ତ ସମୟ କହିବ। ତେବେ ମୁଁ ଆଇ ଏମ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟେଡ୍। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଯେ ମୁଁ କେଉଁଠି ଲୁଟତରାଜ କରିନି, 2 ନମ୍ବର କାମ କରିନାହିଁ, କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇନି, କାହାର କ୍ଷତି କରିନି, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିକିରି ଯାଇଛି, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ହଉ, ରାସ୍ତାରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁ, ଲଢ଼ିଛି। ତ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଜୀବନର ସବୁ ବିଭବର ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ରଖିଛି। ସେଇଟା ହିଁ ବଡ଼ କଥା, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନ ପାଇଁ ବଡ଼ କଥା। ସେଇଟା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ମୋତେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପଚାରୁଛ, ଦର୍ଶନ କହୁଛି ଯେତିକି ପଢ଼ିଛି। ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ ନୁହଁ। ଜଣେ ଲୋକ ପଣ୍ଡିତ ନହେଲେ ବି ଦର୍ଶନ ପଢ଼ିବ। ସିଏ ଆସ୍ତିକ ନାସ୍ତିକ 2ଟା ଦର୍ଶନ ପଢ଼ିବ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପଢ଼ିବ, ଚାରବାକକୁ ବି ପଢ଼ିବ। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ କଲେ ସେ ଗପ ବେଳେ ତା ଭିତରେ ଆସିଲେ ଲେଖିବ, ଉପନ୍ୟାସ ଆସିଲେ ଲେଖିବ, ସଂଳାପ ଲେଖିଛି ମୁଁ, ଟିଭି ସିରିଏଲ, ନାଟକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନାଟକ ବି ଲେଖିଛି। ଯେ ଗୋଟେ ସବୁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଆଉ ଜୀବିକା, ଆ ଭିତରେ ସନ୍ତୁଳନ ରହିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଏଇ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ରହିଛି ଜୀବନ ଆଉ ଜୀବିକା ଭିତରେ? ଏ ସଂସାରରେ କେବଳ 1-2% ଲୋକ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଛନ୍ତି, 5-10% ସେତିକି। ତା ବାହାରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ରହିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆଉ ଜୀବିକାକୁ ଯେମିତି ନେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମିତି ନେଇଛି। ମନେକର ଯେଉଁ ମୋର ପେନ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ନାହିଁ, ମୋର ସେଭିଙ୍ଗସ୍ ନାହିଁ, ତ ଈଶ୍ୱର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ମୋ ପିଲାମାନେ, ମୋର 3ଟା ପୁଅ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ବାପା ଚଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ନିଜେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେଇନି, ଏମିତି ଲେଖାଲେଖି କରି ପଢ଼େଇ କିଛି ଅର୍ଥ ପାଇଛି ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଜିଇଛି। ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁମେ ବାଉଁଶରାଣୀ, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ପିଲାବେଳେ, ତଳେ ବାଜା ବାଜୁଥିବ, ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ଦଉଡ଼ି ଉପରେ ଚାଲୁଥିବ ବାଲାନ୍ସ ରଖିକିରି। ଜୀବନରେ ବାଲାନ୍ସ ରଖି ଚାଲିବା ମୁଁ ଶିଖିନି, ନା ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ପଡ଼ିଗଲେ ପଡ଼ିଯିବି, ଉଠି ଠିଆ ହେବି। ଯଦି ଏ ପାଖରୁ ଗୋଡ଼ ଦେଇ ସେ ପାଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଗଲି, ତାଳି ମାରିବେ ଲୋକ, ଖୁସି ହେବେ। ତ ଜୀବନ ଆଉ ଜୀବିକା ଭିତରେ ସନ୍ତୁଳନ ସେଇମାନେ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ହିସାବ କରନ୍ତି କେତେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରହିଲା, କେତେ ପଇସା ମୁଁ ପାଇବି, କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି କଲି, କେତେ କ୍ଷମତା ପାଇଲି, କେତେ କ୍ଷମତା ପାଇଲି, କେତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଲି। ଯାହାର ପୁରସ୍କାର ଲୋଭ ନଥିବ,
କ୍ଷମତା ପାଇବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳତା ନଥିବ, ଅର୍ଥ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିବାର ବ୍ୟାକୁଳତା ନଥିବ, ସେ କହିବ ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବି। ଆନନ୍ଦଟା ଯେ ଯେମିତି ପାଇବ, ଆନନ୍ଦର କିଛି ସଂଜ୍ଞା ନାହିଁ। ମନେକର ଯେଉଁ ମନୁସ୍ମୃତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଗୋଟା ସପ୍ତାହ ପାଇଁ କରିବ, ଗୋଟେ ବୈଶ୍ୟ ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ପାଇଁ କରିବ, ଜଣେ ଶୂଦ୍ର ଗୋଟେ ମାସ ପାଇଁ କରିବ। ବୈଦିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କହୁଛି। ତ କଥା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଜୀବକୁ, ଯେତେ ଜଳଚର, କୋଟି କୋଟି ପ୍ରକାରର ଜଳଚର, ଯେତେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଗଛ, ଯେତେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସରୀସୃପ, ଯେତେ ମଣିଷ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆମର ସବୁ ମହାଦେଶରେ, ସେମାନେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଗେଜେଟ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଗେଜେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ରହୁଛନ୍ତି? ଠିକ୍ କଥା। ରହୁନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋ ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଆସେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଶୁଣିବା କଥା, ବେସିକାଲି ଯେଉଁ 50 ବର୍ଷର ଇତିହାସ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ଇତିହାସଟାକୁ ଅତି ପାଖରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସୋ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆମ କାଉନସିଲର ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସମୟ ରାଜନୀତି ଓ ଆଜିର ରାଜନୀତି ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ଫରକ ରହିଛି? ଆକାଶ ପାତାଳ ତଫାତ। ମୁଁ ମାତ୍ର 1000 ଟଙ୍କାରେ କାଉନସିଲର ହେଲି, ଜିତିଲି। କେବଳ ପିଲା ରଙ୍ଗ ନ ନେଇକି ଲେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ପଇସା ଦେବା ନଥିଲା। ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଲି, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ମୁଁ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲି, ରବି ରାୟଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲି, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଲଢ଼ିଲି ବେଦପ୍ରକାଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ସେତେବେଳେ ମୋର ସାଙ୍ଗ 20-30ଟି ମୋଟର ସାଇକେଲ ବୁଲିଲେ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଗହଣା ବନ୍ଧା ପକାଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସମୁଦାୟ ଆଣିଥିଲି 30,000 ଟଙ୍କା। ସେଇଥିରେ ମୋର ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆହୁରି 4-5 ହଜାର ଟଙ୍କା ଆମ ପାଖରେ ରହିଲା, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କରୁଥିଲେ ତା ଦେହରେ ଲଢ଼େଇଲି। ଯେତିକି ଭୋଟ ପାଇଲି। ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଏବେ ପଇସାର ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ନାଇଁ, ଏବେ ତ ପଇସାରେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ପଇସା ନହେଲେ ତୁମେ ଟିକେଟ୍ ପାଇବନି। ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିରୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ଆଗେ ଟିକେଟ୍ ଆଣିଲ, ତାପରେ ତୁମ ହାତରେ କିଛି ଗୁଣ୍ଡା ପିଲାକୁ ରଖିବ, କିଛି କୁକୁଡ଼ା ଦେବ, କିଛି ମଦ ଦେବ, କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ମୋଟର ସାଇକେଲରେ କାରରେ ତେଲ ପକାଇବ, ତାପରେ ତୁମେ ବିଧାୟକ ହେବ। ବିଧାୟକ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ତୁମେ ଚାହିଁବ ତୁମର 2-4 ପିଢ଼ି ପାଇଁ ପଇସା ରଖିବାକୁ। ସେଇ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ନେଇକି ବୁଲୁଥିବ, ସେ ତୁମର ବେଳେବେଳେ ମା ଭଉଣୀ ନେଇ ଶୋଧୁଥିବେ, ତାକୁ ଟଲେଟ୍ କରିବ। ମୁଁ ଟଲେଟ୍ କରିପାରିବିନି। ମୋ ଜୀବନରେ କାହାକୁ ଟଲେଟ୍ କରିପାରିବିନି କି କେଉଁ ଭାଷା କହିଲେ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ରାଜନୀତି କରିପାରିଲେନି। ରାଜନୀତି ଫେଲ୍ ମାରିଲେ ବୋଲି କହିବା ଆମେ? ହଁ, ୟେସ୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କାହିଁକି, ଫେଲ୍ ମାରିଲେ। ଯଦି ମୁଁ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ମୋ ବାପା ଜଣେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସଂସ୍କୃତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର, ଶିକ୍ଷକ ପରିବାର, ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର, ତ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର କୌଣସି ହାଇଲି ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଲୋକ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ଲୋକ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନା ତୁମେ ରାଜନୀତି କରିବ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଟିକେଟ୍ କିଣିପାରିବନି, ତୁମେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ମଦ ଖୋଇପାରିବନି, ତୁମେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣି ରାଲି କରିପାରିବନି। ତ ତୁମେ ଯଦି ପାରିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଏମଏଲ୍ଏ ହେବ, ତୁମେ ଏମ୍ପି ହେବ, ତୁମେ ରାଜନୀତି ତିଷ୍ଠିବ। ଆର ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ, କିନ୍ତୁ କେହି ଚାହାନ୍ତିନି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ। ଯେଉଁମାନେ ଚାହାନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ, ସେମାନେ ସବୁ 30ଟା ଜିଲ୍ଲାର ଗାଁ ଗହଳିରେ ବସି ଏଇଭଳି ଆଲୋଚନା ଯେମିତି ଆମେ କରୁଥିବେ। ମାନେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କେବଳ ସମ୍ଭବ ହେବ ଯଦି ଏ ଦେଶର ଆଇନ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଛାଯିବ, ସେଇମାନେ ଏମ୍ପି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହେବେ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବିଭିନ୍ନ ସମୟର, ତା ଦେହରେ ଅଯୋଗ୍ୟ 90% ଅଛନ୍ତି। 90% ଅଯୋଗ୍ୟ, ଲେଖି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ନଚାନ୍ତି। ଏମିତି ଜଣେ 2 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ସେକ୍ରେଟାରୀକି ନଚାନ୍ତି। ତ କଥା ହେଉଛି, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଘୋଡ଼ା, ତୁମେ ତା ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ତାକୁ ଦୌଡ଼େଇବ କି ତା ଆଗରେ ତା ଚାଲି ଯିବ କି ତା ପଛରେ ଯିବ, ୟୁ ନୋ ୟୋର କାପାବିଲିଟି, ୟୋର କାପାସିଟି। ଯେ ତୁମେ ଯଦି ଇଫ୍ ୟୁ ଡୁ ନଟ୍ ନୋ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ହାଉ ଟୁ ଡିସ୍ପୋଜ ଦ ଫାଇଲ୍ସ, ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍, ପ୍ଲାନିଂସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା,
এইଭଳି ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ଅବସ୍ଥା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଆ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବିକାଶର ଗତି ମନ୍ଥର ହେଉଛି? ଡେଫିନେଟଲି କାରଣ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ବିଧାୟକ ହେଲେ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଗେ କ'ଣ କରିବେ, କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଗେ ଗୋଟେ କାର୍ କିଣିଦେବେ, ବଡ଼ କାର୍ କିଣି କାର୍ରେ ବୁଲିଲେ, ଦରକାର ବି ତାଙ୍କର। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି ବାଜେ, ମୁଁ ତୋତେ ଭୋଟ ଦେଇଛି, ତୁ ମୋ ପୁଅ ବାହାରକୁ ଆସିବୁ, ସେ କହିବ ମୋ ବାପା ମରିଗଲା ତୁ ଆସିବୁ, ମୋ ପୁଅର କର୍ଣ୍ଣବେଲ ଅଛି ତୁ ଆସିବୁ, ଆମ ଗାଁର ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଅଛି ଆସିବୁ, ଚାନ୍ଦା ଦେବୁ। ତୁ ଏ କରିବି କ'ଣ? ଏମାନେ ସେଠୁ ଗାଡ଼ି କଲେ, ଲୋନ୍ କରି ଏବଂ ପଇସା ନେଲେ, ଠିକାଦାର କୋଠୁ କାମ କରିକି ପଇସା ନେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଲେ। ଲୋକ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି, ପିପୁଲ୍ସ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଦ ଲିଡର ଆଜ୍ ଦେ ଡିଜର୍ଭ। ଯେଉଁଭଳି ଲୋକମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ନେତା, ସେଭଳିଆ ନେତା ପାଆନ୍ତି। ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏକେ ସବୁ ବେଦପ୍ରକାଶ ଉଗାଳଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଲଢ଼ୁଥିଲି। ଗୋଟେ ଅନୁଆପଡ଼ା ଛକ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଚାନ୍ଦୋଳ ପାଖରେ, ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି। ଆମ ପିଲାମାନେ ଦଳେ ଗଲେ, ବସିଲେ, ମୁଁ ବସିଲି, ସଭା ହେଲା। ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ସେଠି ରହିଲା, ସେ ପିଲାଟି ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ହାଇକୋର୍ଟର। ସେ କହିଲା ଶ୍ରୀରାମ ଭାଇ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ରହୁଛି, ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଖବର ନେଲି, ସିଏ ମୋତେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା, ଯେଉଁମାନେ ଫୁଲହାର ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ସେଇମାନେ ଫୁଲହାର ବେଦୁ ହୋଇକି ନେଲେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ବେଦୁ ହୋଇକି ଶୋଧୁଥିଲେ, ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ଶୋଧୁଥିଲେ, ବା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ମିଶ୍ର ଶୋଧୁଥିଲେ, ସେଇମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ତାପରେ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଆଇଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସେଇ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଇଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କେବଳ ନୁହଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଚା ଦୋକାନରେ ଖଟିରେ ଶୋଧନ୍ତି, ସେଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲହାର ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଫୁଲହାର ଦିଅନ୍ତି ସେଇମାନେ ଶୋଧନ୍ତି। ଭାଇଆ ଆମେ ତ ସବୁ ସହିପାରିବୁନି। ଏ ପ୍ରକାର ସଠାମି ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କର ସଠାମି ପାଇଁ ଲୋକ ସଠ ନେତା ପାଇବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣ ସେ ଏଙ୍ଗଲଟାରେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ବେଟର, ଏ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ଦଳ ଏବଂ ତାର ନେତାମାନେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ବା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବେଳେବେଳେ ଏତେ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇଯାଉଛି, ଏଇଟା ଆର ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଦରକାର। ଏଥିରେ ଆପଣ କେତେ ଦୂର ଏକମତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆଉ ଏଇଟା କେମିତି ହବ, କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ? ଏକମତ ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାଷା ଆସୁଛି, ଏଆଇ ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇଟାଲୀର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରୁଛନ୍ତି, ନାଚୁଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟ ଏଆଇ କରିପାରୁଛି। ବା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଅମୁକ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖାଇ ଦେଇପାରୁଛି, ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ ଏହା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖାଇ ଦେଇପାରୁଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମିତି କିଛି ନେତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏସବୁ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଅଶାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏଆଇ ହେଲା ପରେ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ବି ଚାଲିଛି, ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଚାଲିଛି। ଯେମିତି ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ଗୋଟେ ଭାରି କମନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗଧଭକ୍ତ, ଦଳେ କହୁଛନ୍ତି ଦଳକୁ ଅନ୍ଧଭକ୍ତ, ସେ ଯାକ ଅନ୍ଧଭକ୍ତ କଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଗଧଭକ୍ତ। ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ରୁଚିହୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ, ଏଇଭଳିଆ ରାଜନୀତି, ଏଭଳିଆ ରାଜନୀତିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଦେଶରେ। ବେସିକାଲି କୋଉଠି ଥିଲା? ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କେମିତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ କେମିତି ପୁରା କମିଟେଡ୍ ହେଇକରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ। ଘରୁ ବାପା ମାଆଙ୍କଠୁ ପଇସା ଆଣିକରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବେ, ଜୟପ୍ରକାଶ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, ଜେଲକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏଭଳି ଭାଷା ତ କହୁନଥିଲେ ସେ ରାଜନୀତି ସମୟରେ, ଏଭଳିଆ କେବେ ଭାଷା କହୁନଥିଲେ, ଏଭଳିଆ ନଥିଲା। ତେଣୁ ବିଚାର ରାଜନୀତି ଥିଲା, ବିଚାର ସହିତ ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଫିଲୋସଫି, ପଲିଟିକାଲ ଫିଲୋସଫି ସହିତ ରହୁଥିଲେ, କମିଟେଡ୍ ହେଇକି ରହୁଥିଲେ, ଦୁଃଖରେ ରହୁଥିଲେ। ଯେମିତି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଅତୀତରେ ଆମେ ଦେଖିବା 70 ଦଶକରେ, 60-70 ଦଶକରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ପଶିଲା ଏ ପ୍ରକାର ସବୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଗ୍ଲାମର, ଆଉ କେମିତି ଆମେ କଞ୍ଜୁମରିଜିମ୍ ଆଉ ଗ୍ଲାମର ପଛରେ ରାଜନୀତି ଗୋଡ଼େଇଲା, ସାମ୍ବାଦିକତା ଗୋଡ଼େଇଲା, ପ୍ରଶାସକମାନେ ଗୋଡ଼େଇଲେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ଗୋଡ଼େଇଲେ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତମର
ଆବଶ୍ୟକତାଠୁ ଅଧିକ ଠୁଳ କରିବାର ଇଚ୍ଛା। ତମେ କମ୍ ଲେଖିଛ ଧରାଧରି କରିକି ସାହିତ୍ୟରେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା। ସାହିତ୍ୟରେ ଧରାଧରି କରି ପୁରସ୍କାର ପାଇବ। ସାହିତ୍ୟରେ ଯେତିକି ଅର୍ଥ ଆସିବ ତ ତମେ କହିବ ତୁ ଅର୍ଥ ତମେ ନେଇଯା ବିଚାରକମାନଙ୍କୁ, ମୋତେ କେବଳ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଦିଅ। ଏଭଳି ଯେଉଁଠି ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତିରେ ଯେଉଁଠି ଭଲ ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି। ଲବି ଯେଉଁମାନେ କରିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୋଠ ଅଛି, ମଠ ଅଛି, ଘାଟ ଅଛି ସାହିତ୍ୟରେ ଗୋଠ ମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀ, ମଠ ଆଉ ଘାଟ ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଡ଼ଫାଦର। ରାଜନୀତିରେ ଗଡ଼ଫାଦର ଦରକାର, ସାହିତ୍ୟରେ ବି ଗଡ଼ଫାଦର ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତାହେଲେ ପାଇବେ। ତମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇବ। ଜୀବନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗଡ଼ଫାଦରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୋର ଗଡ଼ଫାଦର କେହି ନାହିଁ, ମୋର ଗଡ଼ ଆଉ ମୋ ଫାଦର। କାହିଁକି ତମେ ଯଦି ଭଲ ସାହିତ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ତମେ କ'ଣ ଲେଖ ନ ଲେଖ ପ୍ରଶଂସା ଜୁଟେଇବା ପାଇଁ ତମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାହିତ୍ୟିକ ପାଖରେ ଶରଣ ନେବ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଗଡ଼ଫାଦର ଜଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗଡ଼ଫାଦର ମାନେ କିଏ? ତମେ ରାଜନୀତି କଲେ ଗଡ଼ଫାଦର ଦରକାର। ସେ ଭୁଲ କହିଲେ ନେତା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଲେ, ଏବଂ ଯାହା କହିଲେ ନେତା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଜ୍ଞା ବୋକା। ଆଉ ଯଦି ତମେ ବେପାର କରିବ ଗୋଟେ ଗଡ଼ଫାଦର ଦରକାର। ଆଉ ତମେ ସାମ୍ବାଦିକତା କରିବ, ତମର ଗଡ଼ଫାଦର ହେଉଛି ତମର ଏଡ଼ିଟର, ପବ୍ଲିସର, ତମର ଟିଭିର ମାଲିକ। ସେ ଭୁଲ କହିଲେ ବି ହଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ହଁ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ନାହିଁ ଥିବା ଲୋକ ନୁହଁ। ମୁଁ ମୁକ୍ତ ଜୀବନ ମୂଳରୁ, ଫ୍ରିଲାନ୍ସର, ସିଧା ଭାବେ ଯାହା ତାହା ଲେଖେ, ଯାହା ଚିନ୍ତା ଆସେ ତାହା କହେ। ଜଣେ ଲୋକ ଭୁଲ କହୁଛି ତ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିବିନି, ଜଣେ ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗ୍ୟ ତାକୁ ମୁଁ ଶୋଧି ପାରିବିନି, ଗାଳି ଦେଇପାରିବିନି। ବଟ୍ ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକ, ଏ ସବୁ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ବା ଯାହା ଦୁର୍ନୀତି ରହିଛି, ଏ ସବୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବା କଥା। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜେ ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଖାଲି ଆଲିଗେସନ୍ କଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ। allegation ଆପଣ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ କେତେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓ ଯୁବବାଣୀ କରୁଥିଲି ଉପସ୍ଥାପନା 70 ଦଶକରେ। ସେଠି ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରବିବାର ପ୍ରଚାର ହୁଏ, ଏବଂ ସେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ରାଧାନାଥ ରଥ, ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ସାହିତ୍ୟିକ ଭିତରେ ବହୁତ ମୁଦଣ୍ଡ ସାହିତ୍ୟିକ ରାଧାମୋହନ ଗଣନାୟକ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିଛି ମୁଁ ଯୁବବାଣୀ ପାଇଁ। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ସହିତ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଭବ ଅଛି। ଗୋଟେ ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅନୁଭବ ହେଉଛି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଯେତେବେଳେ ଶରଦ ଦେବ ଆଉ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ତାଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ହେଲା MP ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଘାସିରାମ ମାଝୀ, ଅୟୁଠୁ ସାହୁ ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ବହୁତ, ଆପଣ କେଉଁ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ନାଁ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେବ? ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଆସୁଛନ୍ତି। ଶେଷ ଜୀବନ ମିଟିଂ ମୋତେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ମୁଁ କଟକ ଗଲି, କାଲି ମିଟିଂ ଅଛି, ଆଜି ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ସିଧା ଗଲି। ବାବୁ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବସନ୍ତ ବାବୁ ହାରିଯିବେ। ହଁ କ'ଣ କହୁଛ? ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଜିତିବେ। ସେମାନେ ସବୁ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞା ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭୋଟରେ ଜିତିବେ। ମୁଁ କହିଥାଏ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ହେବନି, ମୁଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଦେବି, ସିଧା କଥା। ବାବୁ ଗଲେ ମିଟିଂ, ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର ଶେଷ ରାଜନୈତିକ ସଭା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କଚେରୀ ପଡ଼ିଆରେ। ଗଲାବେଳକୁ ସେ ବାଦାମ ଫାଦାମ ଯେଉଁ ବିକ୍ରି ହେଉଥାଏ ସବୁ ରାସ୍ତା ଯାକ ସବୁ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳକୁ ଠୁଗା ହେଇକି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ମୁଁ ସେଠୁ ମୋର ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣକୁ କହିଲି, ମୁଁ ତ ବାବୁଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଖେଇଦେ, ଖାଲି ବସିଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଦେଖେଇଦେଲେ। ତାପରେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା, ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ହାରିଲେ। ବାବୁ ଡକେଇଲେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ମୋତେ କହିଲେ, ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ଭଲ କଥା କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। କ'ଣ କହୁଛି ଆପଣ ଲେଖୁନି, ଆପଣ ଲେଖିଲେ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଅଛି, ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତାପରେ ଆପଣ ଲେଖିଲେନି କାହିଁକି? ଲେଖିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେନି କାହିଁକି? କୌଣସି ଲେଖାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନା। ମିଛରେ କୁହାଯାଉଛି ଖାଲି ସାହିତ୍ୟ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ କରିଦେଲା, ଫ୍ରାନ୍ସ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍, ଚାଇନିଜ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ କରିଦେଲା, ରଷିଆନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ କରିଦେଲା, ଏସବୁ ମିଛ କଥା। କାରଣ କହୁଛି 95ରେ ଜର୍ମାନର ହାନୋଭର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମୋତେ ଡାକିଥିଲା, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି।
ହାନୋଭର ଫେୟାର ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡର ବଡ଼ ଫେୟାର। ସେଠି ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମସ୍ତେ ଦେଖାହେଲେ। ସେ କର୍ମଶାଳା ହେଲା ହାନୋଭର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି ଜର୍ମାନରେ ବିଫୋର ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ପୋଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବା ସିଧାସଳଖ କହିଲେ ହିଟଲରକୁ ତିଆରି କଲା ସାହିତ୍ୟ ବୋଧେ। ସେମାନେ କହିଲେ ସାହିତ୍ୟ କିଛି କରେ ନା, ଯିଏ କହନ୍ତି ପରେ ତାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ସାହିତ୍ୟକୁ କରିଲା ସେଟାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନା। ମୁଁ ଭାଇ ଫିଲ୍ କଲି ଯେ ସାହିତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଲେଖିବ, ତାରି ବିଚାରରେ ରହିବ, ଭାବନା ବିଚାରରେ। ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ଆଣିବ? ଏବେ ୟୁ ହାଭ୍ ଆସ୍କ ମି ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁ ହେଉନି? ଲୋକ କ'ଣ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଯେ କିଏ ଠିକ୍ ନେତା କିଏ ଭୁଲ ନେତା? ଲୋକ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି କରପ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶାସ୍ତି ଦେବା ଦରକାର? ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ଏ ଜାଣୁନଥାନ୍ତେ, ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମର ବଡ଼ ବିପଦ ଭାରତବର୍ଷର ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ। ଆମେ କେହି ବିଧାୟକକୁ, ସରପଞ୍ଚକୁ, ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନକୁ, ଏମ୍ପି କି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁନା। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ, ଏମାନେ ଖୋସାମତ କରନ୍ତି ନିଜ କାମ ପାଇଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର, ଆସେମ୍ବଲିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର, ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର। ତାଳି ମାରିବା କଥା ନାହିଁ। ଠିକ ତୁମେ ତାଳି ମାର କି ଗାଳି ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଅନ୍ତତଃ ତମ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପଚାର। ଭାରତର ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଲା, ଯେତେ ବେଦାନ୍ତ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ, ସମସ୍ତ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ, এটা ବିମର୍ଶରେ, ବିମର୍ଶ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଲୋଚନା, ଯୁକ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ମଣ୍ଡନ ମିଶ୍ର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଯୁକ୍ତି। ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ଆମ ଦର୍ଶନର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର, ଆମ ବିଚାରର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ନା କ୍ଲାସ ରୁମ୍ରେ ପିଲା ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ଅଧ୍ୟାପକ ସହିତ, ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ସହିତ କି ଶିକ୍ଷକ ସହିତ। କାରଣ ଜାଣିବାର ଯଦି ଆଗ୍ରହ ରହିବ ସେ ଯୁକ୍ତି କରିବ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ, ଶ୍ରେଣୀ ଗୁହରେ ପଚାରିବ, ବାପା ମାଆକୁ ବି ପଚାରିବ। ନେତା ଆଉ ଜନତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ସମ୍ପର୍କଟା ନାହିଁ, ବିମର୍ଶ ନାହିଁ, ବିଚାର ନାହିଁ। ବିଚାର ନାହିଁ, ବିଚାର ତ ଆଦୌ ନାହିଁ, ବିମର୍ଶ ମାନେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା, ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଲୋଚନା। ତାର ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିବ ମନ୍ଥନ ହେଲା ପରେ। ଦହିଟାକୁ ଆମେ ବୁଲେଇଲା ପରେ ନବନୀତ ଲହୁଣୀ ବାହାରୁଛି। ତ ବିଚାରର ମନ୍ଥନ ହେବା ଦରକାର। ବିଚାର ମନ୍ଥନ ହେଲେ ବିଚାର ନବନୀତ ବାହାରିବ, ବିଚାର ଲହୁଣୀ ବାହାରିବ। ବାମପନ୍ଥୀ, ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ, ମଧ୍ୟମପନ୍ଥୀ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେବେ ଡାଇଲଗ ହେଇଛି? କେବେ ଡାଇଲଗ ହେଇନି। ବାମପନ୍ଥୀ, ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ, ମଧ୍ୟପନ୍ଥୀ ଡାଇଲଗ ହେଇନି। ଟିଭିରେ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁକି ସୋଦାସୋଦି ହୁଏ, ଇଏ ତାକୁ ଗାଳି ଦେବ, ସେ ତାକୁ ଗାଳି ଦେବ। କିନ୍ତୁ ରାସ୍କା ପିଟା ବା କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଯେଉଁଟା ଲେଖିଲେ, ବା ଏ ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯେ ଲେଖିଲେ ପ୍ଲାଟୋ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯେମିତି ଆସିଲା, ଦୁଇଟା ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେଫ୍ଟ, କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଲେଟାରିଆନ୍ସ, ଏହା ଭିତରେ ଯୁକ୍ତି କେଉଁଠି ହେଇଛି ଭାରତବର୍ଷରେ? କେଉଁଠି ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ ମୋତେ କୁହ ଯେଉଁ ମଞ୍ଚରେ ଟିଭି ମଞ୍ଚ କଥା କୁହନା, 10 ମିନିଟିଆ ମଞ୍ଚ କଥା କୁହନା, ଗାଳି ଦିଆଯାଉଥିବା ମଞ୍ଚ କଥା କୁହନା, ଇଏ ତାକୁ ଗାଳି ଦେବ, ସେ ତାକୁ ଗାଳି ଦେବ। ବିଚାର ଦର୍ଶନ ଉପରେ ତ ମନେ କରାଉ। କମ୍ୟୁନିଜିମରେ କ'ଣ ଅଛି? ଉଦୟ ଷ୍ଟେଟ୍ସ। ଯେତେବେଳେ ସୋସିଆଲିଜମ ବା କମ୍ୟୁନିଜିମ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସୀମା କୌଣସି ଥିଲେ ହେଇପାରିବନି। ଏଠି ଚାଇନା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ, କ୍ୟୁବା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ, ରୁଷିଆ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ, କେରଳ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ, ୟାର ଗୋଟେ ସୀମା ଅଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଗୋଟେ ସୀମା ଅଛି, କେରଳର ଗୋଟେ ସୀମା ଅଛି, ରୁଷିଆର ଗୋଟେ ସୀମା ଅଛି, ଚାଇନାର ଗୋଟେ ସୀମା ଅଛି। କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ କହିଲେ, ଫ୍ରେଡରିକ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ସ କହିଲେ ଉଦୟ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ସ। ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ବିଚାରଧାରା, ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ବିଚାରଧାରାଟା ପାଇଁ ତ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ମାନେ ହିଁ ହେଉଛି ଖରାପ। ଏ ପ୍ରକାର ବିଚାରଧାରା ତୁମେ କେବେ ତର୍କକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼, ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଚାର କର, ବିମର୍ଶ କର, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର। ତୁମ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ତର୍କ ହେଉନାହିଁ, ତର୍କ ନାହିଁ। ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଫରରେ କି ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ, ବାମପନ୍ଥୀଙ୍କ ଫରରେ କି ବାମପନ୍ଥୀଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ତର୍କ। ଯେଉଁ ତର୍କ ଇଏ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ଆଉ ସାଂସଦମାନେ ଆଦୌ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସହିତ ତ ନାହାନ୍ତି, ପାଠ ସହିତ କେମିତି ଆସିବେ? ଆଗେ ମୋର କହିବା କଥା ହେଉଛି ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କର, ତୁମେ ତୁମ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସିକୁ ପଢ଼, ତୁମେ ତୁମ
ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଗରିବ ଲୋକକୁ ପଢ଼, ତମେ ସେଠି ଗୋଟେ ଅବହେଳିତକୁ ପଢ଼, ତାକୁ ଶୁଣ। ଶୁଣିବା ସିଏ ଭାବିଛନ୍ତି ମୁଁ ତା ବାହାଘରେ ଗଲି, ତା ବ୍ରତ ଘରେ ଗଲି, ତା ବାପା ମରିଯାଇଥିଲା ଗଲି, ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଦୋଳ ହେଉଥିଲା ଗଲି, ଭୋଟ ମିଳିଯିବ। ମୁଁ ଭୋଟ ମିଳିଯିବ। ବାସ୍। ଆଉ ଏମାନେ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ 5-10ଟା ଲୋକ ରଖିଦେବା, ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ କୁକୁଡ଼ା ଫିଷ୍ଟ ଦେବ ଏବଂ ମଦ ପିଇବ, ଆଉ ଭୋଟ ପୂର୍ବ ଦିନ କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବା। ସେମାନେ ଭଲକରି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଟିକେଟ୍ କିଣିବେ ଏବଂ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ ଜିତିବେ। ତାର ଏ ଦୁଇଟାରେ ସେ ଜିତୁନାହାନ୍ତି, ଜିତୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ସୂତ୍ର। କ'ଣ? ହାୱା। କ'ଣ ହାୱା? ଯେଉଁ ଦଳ ପଛରେ ହାୱା ଥାଏ ସେ ଦଳରେ ଗୋଟେ ଟମ୍ ଡିକ୍ ହେରି ଯିଏ ଟିକେଟ୍ ପାଇଲେ ଜିତିଯିବ। ସେ ଦେଖାଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରରେ ବହୁତ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ MLA ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି? ଏଠି ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ କାମ କଲା ଏବଂ ଭିତର ହାୱା ହାୱା କଂଗ୍ରେସର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହାୱା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜନତା ଦଳ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପ୍ରଚୁର ହାୱା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆସିଲା। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅନୁକମ୍ପା ହାୱା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପଛରେ 400 ସିଟ୍ ପାଇଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ଭାଇ, ଯେଉଁ ସବୁ ଆମ ଦେଶ ହଉ, ରାଜ୍ୟ ହଉ, ରାଜନୀତି ହଉ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ, ପ୍ରଶାସନ ହଉ, ଏ ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଯାହା କିଛି ଆଲୋଚନା କଲେ, এইଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ 2047 ଦେଶକୁ ବିକଶିତ ଦେଶ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛେ, ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛେ ଏବଂ 2036 ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛେ ବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛେ। ଏହା ସମ୍ଭବ କି? ପୃଥିବୀରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ। ଯଦି ସମ୍ଭାବନା ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଇ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ଲାଭ ହେଇନଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦରକାର। କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ହେବନି, ତା ପାଇଁ ଅକଥ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦରକାର, ଲଢ଼େଇ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ତୁମର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାର। ଧରାଯାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାକୁ 2ଟି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ବା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଆସିଲା। 2ଟା କାହିଁକି? 5ଟା ଆସିପାରିବ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ବା ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି 2047, ଆମର ରଖାଯାଇଛି 2036, ଯେଉଁଥିରେ ଯେବେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା, ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ହେଲା। ତ ଚାହିଁଲେ ସରକାର ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ। କଥା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ସରକାରଙ୍କର କାମ କରିବାର ଶୈଳୀ। ସରକାର ଯଦି ଭୁଲ ଲୋକକୁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ରଖିଲେ ଆଉ ଠିକ୍ ଲୋକକୁ ଭୁଲ ଜାଗାରେ ରଖିଲେ ତାହେଲେ 36 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୁହଁ, 56 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବନି। କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଭିତରୁ ସେ କୌଣସି ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଆଣିକିରି କାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତି ନ ଦିଆଯାଉ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରାଯାଉ। ସେମାନେ IAS ପାଇଛନ୍ତି ସତ, IPS ପାଇଛନ୍ତି ସତ, ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡ଼ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ। ପୂର୍ବ DG, ପୂର୍ବ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ, କିଛି VC, କିଛି ପ୍ରଫେସର, ସେମାନେ ଯେମିତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଉପରେ କେହି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ କେହି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ନାହିଁ। ଆକ୍ସନ୍ ଟେକେନ୍ ପାଇଁ 0। ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେଜଣ IAS IPSକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛ? କେଇଟା ଏଇ ଅଳ୍ପ କେଇଟା ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛ, କିରାଣୀ କରୁଛ? ଠିକ୍ ଅଛି। 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କାନ୍ଧରେ ବୋହିକି ଚାଲିବ ଗୋଟେ କରପ୍ଟ ଲୋକକୁ। ଏବେ ଯେଉଁ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ କହିଲେ ତୁମେ ତୁମ ବିଭାଗର କିଏ ପ୍ରକୃତରେ କାମ କରୁନାହିଁ ତାର ତାଲିକା ଦିଅ। ଗୋଟିଏ ବି ସଚିବ କୌଣସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ପାଇଲେନି, ଏ ଲୋକ ଅଯୋଗ୍ୟ। ମାଳ ମାଳ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ଯେ ଆରେ ଭାଇ ମେନ୍ ଫାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏହା ହେଲେ ପାର୍ଟ ଫାଇଲ୍ ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ, ସେ ମେନ୍ ଫାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଯାହା, ପାର୍ଟ ଫାଇଲ୍ ନମ୍ବର ସେୟା ହେବନି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେବ। ସେଭଳିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। କାମ ନ କରି ବୁଲୁଥିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଓଶ୍ୱାସରେ ଖାଲି ଫାଇଲ୍ ଆସିଗଲେ କି ଟେବୁଲ୍ ରଖିଦେଲେ କାମ ହେଇଗଲା। କାମ ତ ହେଉନି ନା। ତୁମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କରପ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମେ ବାହାର କରିପାରୁନ। କରପ୍ଟ ଲୋକ ଯେମିତି ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେବି ଯେ କ'ଣ ନା 20 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରିବୁ। 20 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ କାହିଁ ବାହାର କରିବ? ତା'ର ପେନ୍ସନ୍ଟା ସିକ୍ୟୁର୍ଡ ହେଇଗଲା। 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ୍ସଚେକରୁ ତାକୁ ପଇସା ଦରମା ଦେଲ କରପ୍ଟ ଲୋକକୁ, ଯିଏକି ଲୋକଙ୍କ କାମ କଲାନି, ଦରମା ପାଇଗଲା, ପୁଣି ପେନ୍ସନ୍ ପାଇକି ଯିବ। କାରଣ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆକ୍ସନ୍ ନେବନି। ଏ ରୁଲ୍ କିଏ କଲା?
जो माने ओडिशा सरकार बुक सर्कुलर पढ़ी ना जो रूल्स रेगुलेशन जानी ना जो मैंने किसी जानी ना से कहीं सरकार बोहब ये तो इंजीनियर आसिक पिओन अप्लाई कर ना इंजीनियरिंग पिला ओडिशा रे पिओन होती दुकान खोलुं भुवनेश्वर में मु 100 रु ऊर्ध्व इंजीनियर तालिका आम प्रस्तुत करुचु से चाह दुकान पान दुकान कर जड़े चूड़ा इंजीनियर बिकुची बास्केट पाई तुम ओडिशा को प्रोजेक्ट आण मु केवल ये सरकार कहूनी सब सरकार नवीन सरकार तांको रास्तार काम कले तो ये शिल्प कहीं ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कौट क्रिएट है तुम्हें एवं जहाँ करुच मुझे क्रिटिसाइज करनी चारिद्वार खोलीदबा बड़ कम नुह गोटे अर्डर अधा देश खोल जो प्रोब्लेम्स अच्छी पुरीर जहाँ पैकी सरकार समालोचित होती सब सरकार से मूलभूत प्रोब्लेम को सॉल्व कर ओडिशा को जदि 2036 तुम्हें विकसित ओडिशा देखा चाहूच डबल इंजिन सरकार बर्तमान ओडिशा गोटे इंजिन दिल्ली गोटे इंजिन इंजिन भितर इंजिन न रो छोट छोट इंजिन न रो डबल इंजिन सरकार ओडिशा इंजिन भितर 3टा आउ छोट ट्रेन दिल्ली इंजिन भितर 2टा ट्रेन सेमती न हो डबल इंजिन सरकार फल ओडिया लोक देखंतु आम राज्य को विकसित करा जाऊ पानी जो अच्छे आमर महानदी की केते पानी बही जाऊँगी ब्राह्मणी बुढ़ाबलंग बैतरणी खरसुआ ए पाखे मास्कुंड जो जो अच्छा जो नई अच्छी सबू नई देख पानी गुड़ा नष्ट हो पानीटा को केमती आम व्यवहार करमर ये आउ 3-4टा डैम हो पार इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन पे टिकरपड़ा डैम केबे डिक्लेयर होता 60 दशक 70 दशक हो पारनी आज भी इरिगेशन गोटे बड़ इरिगेशन हूँ बड़ प्रोब्लेम पानी तिरोट समय चाषी पानी पाऊनी केनाल गुड़ा एनक्रोच हो गला नई गुड़ा बाली माफिया पाक चली जाइए नई भितर ये भुवनेश्वर जाओ कटक जाओ नई भितर एनक्रोचमेंट हो तो प्रकृति आमको बहुत जिनस देती ओडिशा को 400-450 उपकूल देती आम यदि प्लानिंग करवा ताले आमर पूरा उपकूल रास्ता हेले 2 करोड़ जाके एक्टिविटीज कमर्शियल एक्टिविटीज बढ़ीज आमर पोटेंशियल आम टूरिज्म एत पोटेंशियल अच्छी ओडिशा रे काश्मीर अच्छी ओडिशा रे स्विट्जरलैंड अच्छी ओडिशा सब अच्छी ओडिशा को ईश्वर तैयारी कर भावी सबू देते ओडिशा रे आमको टूरिज्म अच्छी आम रिलीजियस प्लेस अच्छी आमर एग्रीकल्चर अच्छी आमर नेचुरल रिसोर्सेस अच्छी या यूज कर जदि गोवा को गोटे किसी ना तुम गोवा समस्त ओडिया और सहित जाइए राजकनिका और राजनगर भितर महाकालपड़ा जो प्रकार पोटेंशियल अच्छी सेठी तो मु भावी 25टा गोवा हो राजनगर रु महाकालपड़ा पॉलिटिकल विल दरकार पॉलिटिकल विल दरकार डेवलपमेंट व्हील को आगू बढ़ा पॉलिटिकल विल दरकार खबर कागज विवृत्ति नुह खाली बाई टेलरिंग वन डायलॉग गोटे नैरेटिव टेलर कर मार्केट को छाड़ किसी सांबादिक आउ किसी दल लोक कह ये नैरेटिव प्रचार कर से मार्केटिंग करेंगे कारण प्रति राति राजनीति दल नेता माने आओ बड़ बड़ थिंक टैंक जो मैंने बसती सांबादिक अच्छा बेपारी व्यवसायी अच्छा से मैंने कौन कर बड़ बड़ व्यवसायी से गोटे नैरेटिव तैयारी करते से नैरेटिव को धरी विरोधी दल मारती से नैरेटिव धरी सरकार दल मारते अरे नैरेटिव तैयारी कर कहीं लोक को भकुआ करूँ न्यूज करूँ लोक न्यूज पछाड़ गोटे ए सांबादिक किसी कर सांबादिक दायित्व कर सांबादिक केवल दृष्टि आकर्षण कर सांबादिक कौन देख तुम तो सांबादिक को फाउंटेन पेन कर पकेट में मारदेल कहीं मो पेशा को माने चाकरी कली ना कारण मोर का सहित पड़ोनी मु विद्रोह करी कॉल्स पे रेस्पेक्ट श्रीराम भाई ये तो देश राज्य कथा आम इंटरव्यूर शेष पर्याय आसी पहुँची गले आपण
ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗସ୍ତର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ? ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି ସେଥିରୁ? ଗସ୍ତ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଛି। 92 ନରସିଂହ ରାଓଙ୍କ ସହିତ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ କନଫରେନ୍ସ ଅନ୍ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ଅନସେଟ୍ 92 ସେଟା ବ୍ରାଜିଲରେ ହେଉଥିଲା। ମୋର ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପେପର ଇଂରାଜୀ ପେପରରେ ବାହାରିଥିଲା ସିଙ୍କିଂ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାନ୍ ସି କୋଷ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶାର ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ ଉପରେ। ସେଇଟା ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ନରସିଂହ ରାଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କମଲନାଥ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫରେଷ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟର। ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ବି ଆମେ କଲି। ସେଠି ଯିବାର ଲାଭ ଏହା ହେଲା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେଠି ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ିଛି ବହୁତ ଥର ଆଗରୁ। ସେଥିରେ ତ ଏଇ କ୍ୟାମେରା ନଥିଲା ନା, କ୍ଲିକ୍ କ୍ୟାମେରା ମୋର ଗୋଟେ ଥିଲା। ସେଠି କିଏ ଆସିଥିଲେ? ସିନିୟର ଜର୍ଜ ବୁସ୍, ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ବାରବରା ବୁସ୍, ମିଖାଇଲ ଗୋର୍ବଚଭ, ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ରାଇସା ଗୋର୍ବଚଭ, 185 ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ସବୁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସାମ୍ବାଦିକ ଆଉ ସବୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆରୁ କେତେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ। ବନ୍ଦନା ଶିବା ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲିଷ୍ଟ, ସୁନ୍ଦରଲାଲ ବହୁଗୁଣା, ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭର ଅଶୋକ ଖୋସଲା, ଡାଉନ୍ ଟୁ ଆର୍ଥ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ର ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲ, ସ୍ୱାମୀନାଥନ, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଏସବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ବାଂଲାଦେଶରେ ୟୁନୁସ୍ ଅଛି, ଆମେ ରହୁଥିଲୁ ଯେଉଁଠି, ସେ ପାଖରେ ସେ ରହୁଥିଲା। ସେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାପକ, ପତଳା ଏ ପିଲାଟିଏ, ଆମ ସହିତ ଆସି ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲା। ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗୋ ପାର୍କରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଡେଭଲପିଂ କଣ୍ଟ୍ରି ଲୋକମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲୁ, ସେ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଡାକିକି ଆଣିଥିଲୁ। ହି ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫେଲୋ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ୍, ଯିଏ କିଟ୍କୁ ଆସିଥିଲା ପଛରେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର 1 ନମ୍ବର ଶତ୍ରୁ। ସେତେବେଳେ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ଆମକୁ ସବୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲା, ଆସ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଢାକା। ତ କଥା ହେଉଛି ସେଇଠି ବହୁତ ଲୋକ ସହିତ ମିଶିବା ହେଲା। So it was a ଏବଂ great ମୁଁ learning. ତାପରେ ବହି ଆଇଲା ପରେ ପୁରା ଡିଟେଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ମୋର ଆର୍ଟିକଲ ବାହାରିଲା, ଧରିତ୍ରୀରେ, ସମ୍ବାଦରେ, ସମାଜରେ, ସବୁଆଡ଼େ ବାହାର କରିଛି। ଏବଂ ଦୁଇ ଥର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯାଇଛି। ବାଜପେୟୀ ସହିତ 2001ରେ ଇରାନ ଗଲି। ମୋର ଏତିକି ଲାଭ ହେଲା, ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଯେତେବେଳେ ହୋଟେଲ ଇସ୍ତିକ୍ଲାଲ ତେହରାନରେ ବସିକି ଖାଇବା ପିଇବା କଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟରକୁ ଧରି ତେହରାନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପଳାଇଲି। କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ଷ୍ଟଡି ଯେଉଁ ସେଠି ଅଛି, ଆର୍ୟାନ ଯେଉଁ ପର୍ସିଆନ୍ ରିଲିଜନଟା ସେଇଠି ନା, ଏଇଟା ପଳେଇ ଆସିଲା ଆଡ଼କୁ। ପର୍ସିଆନ୍ ରିଲିଜନରେ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ବହି ହେଉଛି ଜାନ୍ ଆଭେସ୍ତା, ତାଙ୍କ ଗଡ଼ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଅହୁର ମସ୍ତା। ଏବଂ ସେଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ଭଳିଆ ବ୍ରତ ଘର ହୁଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ନବଜୋତ, ଏବଂ ସେମାନେ ଅଗ୍ନି ପୂଜକ। ସୋ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲା, ତେହରାନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗଲି, ପର୍ସିଆନ୍ ଉପରେ ବହି ପୁରା ଡିଟେଲ। ଆମେ ଯେଉଁ କହୁନୁ ଓମର ଖାୟମକୁ ଜାଗା, ସେଠିକି ମୁଁ ଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଓମର ଖାୟମ, ଆସ ଆସ ସଖୀ ଭରି ଦିଅ ଉଷ୍ଣ ମଧିରା ଶୂନ୍ୟମ ସୁରାପାତ୍ର, ଅସହ୍ୟ ହେଉଛି ବିଳମ୍ବ କରନା ରିକ୍ତ ମୋହର ହସ୍ତ, ସେଇ ଯେଉଁ ଲେଖିଥିଲେ ସେଠିକି ଯାଇଛି। ଏବଂ ରବି ଠାକୁର ସେଠି ଯାଇ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ପାର୍ସି ପଲିସିରେ, ତାକୁ ବି ମୁଁ ଲେଖିଛି ମୋ ବହିରେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଗଲି, ମୋର ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ତାକୁ ମୁଁ ଲେଖିଲି ଏବଂ ସେ ବହି ସବୁଥିରେ ବାହାରିଛି, ଓଲଟ କଲମରେ, ସମୟ ସାମ୍ନାରେ ବାହାରିଛି, ପେପରରେ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗଲି, ଲେଖିଲି, ମୋ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ, ଜଣାଇଲି। ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ମୋର କୋଉଥିରେ ଆସିଛି। 100 ବର୍ଷର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଇତିହାସ ଓଡ଼ିଶାରେ ନଥିଲା। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସୂର୍ଯ୍ୟପାତ୍ର, ବନ୍ଧୁ ସୂର୍ଯ୍ୟପାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, 79 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଚିଠି ଲେଖି ଆସୁଥିଲି, ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ସଚିବାଳୟରୁ ଷ୍ଟାଫମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଅମୂଲ୍ୟ ବାବୁ ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସେ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ମାଡ୍ରାସ ଆଉ ପାଟନା ଦୁଇ ଜାଗାରୁ ଆସିଲା, ପ୍ରାୟ 14,000 ପୃଷ୍ଠା। ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ରମାନେ ସେଠି ବିଧାନସଭାରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ମଧୁବାବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଗୌତମ ରାୟ କ'ଣ, ଯିଏ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସବୁର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା, ଛପା ହେବ। ଆଜି ନାହିଁ ତ କାଲି ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଯିଏ ଗବେଷଣା କରୁଥିବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଠୁ ବହୁତ ତଥ୍ୟ ପାଇବେ।
एथपाई मु टोटाली साटिस्फाइड एवं आम उद्यम आसला से गोटे कथा आउ द्वितीय कथा हूँ ओडिशा रे जो गुड़ा पुराना सिनेमा सूर्य देव को धन्यवाद से पुराना सान पिला हेल्ले से देखा पुराना सिनेमा से पुराना सिनेमा गोटे संरक्षित केमती रही जो गुड़ा सब सेलुलार फर्म थिला ताको यदि आउ 10 वर्ष 20 वर्ष पर खोजे राकेश महांती को दादागिरी देखाओ से देखे पारे तो कथा हूँ से सेलुलार रोला डिजिटाइजेशन करने कि मु गोटे पीआईएल कली प्रथम पीआईएल को अन्य जी कते नेलेनी मु पीआईएल कला परे से जो चीफ जस्टिस तारपुत्र थिले सी ग्रहण कले एवं मो फरे राय देले मोर अपील कौन थिला मोर अपील थिला कि ओडिशार पुराना सिनेमा जेतक तार डिजिटाइजेशन करके संरक्षित कर रखा जाओ भविष्य में ना मु प्रोड्यूसर ना मु एक्टर ना मु सिनेमा बेपार अच्छी ना सिनेमा रु पैसा पाई कर्तव्य हूँ कर्तव्य जड़े ओडिया भाव आम साहित्य करुचे कर्तव्य आम कहुचे ओडिया भाषा संस्कृति साहित्य अस्मिता आम लेवल जी पार मु बड़ बड़ कथा करें मो लेवल रे ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति अस्मिता पे जहाँ करार अच्छी बंचित पर्यंत करी श्याम भाई आपरे एत कथा सब कथा है बढ़िया था सब डिस्कसन आप जीवन में आउ कौन आप कर इच्छा अच्छी जहाँ को आप जीवन काल भर सारे चाहते राकेश जीवन बहुत छोट खूब शीघ्र बाहरी जाऊँ नईर सुओ गति ठू आहुरी जोर या भर बहुत किसी कर स्वप्न रही जाऊँगी पुनर्जन्म को विश्वास करे ताले मु बारंबार जन्म होगा चाहिए बहुत किसी करिवार थिला बहुत किसी लिखिबार थिला बहुत लेखा मु लिखि पारुनी पारिपार्श्विक परिस्थिति पे एवं मो सब बेले भावे जे ए वस्तु ये पाद पकु पकु जीवन नथिबो तेणु केते बाहर लोक काम कर पारे मो स्त्री आ मो पुओ मो झील काम करवा अर्थ मो पे काम करवा मो पाक जो मैंने आसुंच विभिन्न प्रकार साहाय्य सहायता पाई जदि मु क्या किसी कहले हो तेणु से साहाय्य करी मोर तार संतृप्ति बहुत आउ 2-3टा उपन्यास मोर अधा पड़ी ताकू लिखि कंप्लीट कर भारी इच्छा मु संसार बाहरी जबार मनुष्य कहीं ना मोर तो तुम निजे आस मो घर को देख पचार मोर मोह ना मोर पुओ बहु नाती नातुणी आ धन संपत्ति तो मोर ना निजे किसी करनी मो बापा जा आ मो पिला जा मु जहाँ कहे सत कहे आ संसार भितर मोर किसी ना बड़ हबार साहित्य पुरस्कार पाइबार इच्छा ना राजनीतिक क्षमता पाइबार इच्छा ना विधायक एमपी हबार इच्छा ना पुरस्कार इच्छा दूर साधारण जनता काम कम करी किसी लिखी किसी पढ़ी कारण जीवनटा पढ़ी जाऊँगी बही गदा भितर पशिगले आ बाहरी हेनी जीवन सरीजीव राकेश बाबू पढ़ा सर धन्यवाद श्रीराम भाई आलोचना आज बहुत भल लगे आशा करवा दर्शक बन आलोचना भल लगे आपण को आमर इच्छा आप बाकी थी स्वप्न सबू पूरण हो आहरी बही लिखु आहरी लोक सेवा करूँ राजनीति करुवा लोक राजनीतिक लोक दिग्दर्शन दिंतु समाज को दिग्दर्शन दिंतु शेष श्रीराम भाई आप लेखार आप कवितार गोटे लाइन शुणा एंड करवा तीता ठुमकरू श्यामरंग घुंगुर छिड़ी जाए बोर्डर शास्त्री आलाप सबू बेहस हो जाती रंगशालार चटाड़े शून्य को मुह करी कहीं भी कड़े उठेबा कष्टकर खूब कष्टकर नूपुर निकोण प्रतिध्वनित होता है चारिदिगु नूपुर निकोण प्रतिध्वनित होता है चारिदिगु बरसारे भिजिबाकू अमानिया कान्हा परी फुंगुड़ा देह बरसारे भिजिबाकू अमानिया कान्हा परी फुंगुड़ा देह आज पुणी मातिचिकी हजि धरा श्रावण आज पुणी मातिचिकी हजि धरा श्रावण
निधि बुढ़ा बारीपटे काहारी भी सुर शब्द नहीं सबु सुनसान। निधि बुढ़ा बारीपटे काहारी भी सुर शब्द नहीं सबु सुनसान।